साजी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों पर अनुराग एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सत होवे वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ले तीखन तब करस जलाई काट लिंग को दयो बगाई नेम करियो बोलन को तबे तारी मोह आरबल सबे ले दीखन तब करज जलाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चार शतक दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार कृपा रहमत दा सदका जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बेग साहिब जी विखे गुरु चरणों की हाजरी भर रही गुरु की साची नवाजी हुई साध संगत ने सतगुरां ने कृपा की है अपनी अमृतमयी की दात सत संगत का अमोलक भागा समा बख्शिया है। सतगुरु जी के पावने स्थान से लड़ीवार रूप के धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास श्रवण कर रहे हैं। साधों की तलवंडी गुरु की कांक्षी तख्त श्री दमदमा साहिब वाले स्थान से दशमेश पातशाह बख्शिशां वरता रहे हैं रहमत कर रहे हैं। लड़ीवार गाथा आरंभ करने तो पहला सरबत गुरुकियां संगतां की सेवा के जतन सहित बेनती है कि कल नूं साध संगत जी संग्राम का दिहाड़ा है। चेत गोबिंद आराध्य होवे आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम बना जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक थिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महिर पूरिया रवया बिच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिनी आविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौन मन लोचदा नानक प्यास मना केत मिलाय सो प्रभु तिसके पाए लगा। तो कल को साध संगत जी जिथे चेत महीने की संग्राम का दिहाड़ा है उथे नवे साल की अवतार है। गुरबाणी के मुताबिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी के मुताबिक
चेत का महीना 12 महीनों विचों पहला महीना है और ये खालसे पंथ का नवा साल आरंभ हो रहा है। ये संबंध में सत्कारयोग मैनेजर साहब जी वालों भी समूह संगत की सेवा के बेनती की गई है कि कल को गुरु के दरबार अंदर नवे साल की आरंभता के संबंध में धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज के चरणों च अरदास बेनती होगी। गुरु की संगतां ने गुरु दरबार दी हाजरियां भर के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करनियां। उथे नाल नाल साध संगत जी सानू सारियां नूं ये यतन भी करना चाहिए है कि गुरु की बाणी का प्रचार इन्हां महीनों का प्रचार असीं कल्ला कल्ला सिख भी करन दा यतन करिए। हर एक जिवें जदों अंग्रेजी साल चढ़ता है तो कई दिन पहलों तैयारियां हो जांदियां हन कि नवां साल आउण वाला, ते जिस दिन नवां साल हुंदा है उस दिन फिर बड़ियां वधाइयां दित्तियां जांदियां, फोनां दे उत्ते मैसेज भेजे जाते, स्टेटस लाए जाते, कई कुछ किया जाता। पहली गल तो दिसंबर के महीने की तैयारियां होण लग पईयां कि 1 जनवरी आउण वाली, पर गुरु के खालसे का उहदे नाल संबंध बहुता नहीं है। गुरु का खालसा गुरु की बाणी को पढ़न सुनने वाला ते गुरबाणी के मुताबिक जिहड़ा है वो कल नूं नवां साल है। इस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि ये भी आपां प्रचार करिए। आपो अपने नगर ਦੇ ਵਿੱਚ नवें साल के संबंध ਵਿੱਚ गुरुद्वारे ਸਾਹਿਬ अरदास की जाए, आपो अपने फोन के उत्ते भी ये स्टेटस लाया जाए और ये मैसेज भी अगे भेजा जाए कि सवेरे अपना गुरु के खालसे का गुरु की बाणी के मुताबिक एक चेत है तो ये नवा साल है। तो इस करके क्योंकि 12 महीनों चो पहले महीने के पहले दिन में साल नवा साल आख्या जाता है, इस करके गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के अंदर साध संगत जी 2 बारी 12 माह महाराज उच्चारण किए। तो खारी राग के अंदर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने, ते माघ राग के अंदर पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने, और दोवां थावां ते चेत तो आरंभता हुई है। तो खारी राग के 12 माह पढ़ते हाँ तो पहला महाराज ने मंगला चरण दीआं पौड़ियां उच्चारण करके फिर पहले महीने का जो उपदेश बख्शिया तो आख्या चेत बसंत भला भगत सुहावड़े बन फूले मंझ बाल न फिर घर बाहर। तो इस करके ये साडा सारियां दा फर्ज है कि असीं गुरु की बाणी दे विच आए हुए महीनों का प्रचार प्रसार करिए। जिहड़े महीनों द्वारा सानू सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिश किया है, अपने घरां विच भी अपने समागमां विच भी अपने हरेक तरह के प्रोग्रामां दे विच ये देसी महीने जिन्होंने आप कहते हैं चेत तो लैके फगण तक इन्हां द्वारा ही तरीक लिखिया करिए, इन्हों पहल दईए तो अंग्रेजी तरीक को पिछे रखिए। उन्होंने बाद पहले नंबर पर ये महीने रखने चाहिए हैं जिन्होंने महीनों गुरु साहब जी ने अमृत बाणी में अंकित किया है। हाँ संसार में चलदियां सानू वो तरीकां भी वरतनियां पैंदियां वो महीने भी, पर इन्हां महीनों को पहल देनी चाहिए है जिन्हां महीनों गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर लिखा गया है। तो इस करके ये आप जी की सेवा आरंभ के बेनती की गई है कि कल को नवे साल की आरंभता की अरदास बेनती महाराज के चरणों में होगी और विशेष करके शाम का समागम सोदा रहरा साहब जी के पाठ तो तुरंत गुरुद्वारा श्री हट साहब जी विखे 2 घंटे का समागम हो रहा कल, जो 12 गुरमुख प्यारे जैसे पहुँच रहे हैं, 2 जैसे विशेष करके उत्थे भी संगतां ने हाजरियां भरन की कृपालता करी।
तो लड़ीवार रूप के विच दशमेश पातशाह जी का पवित्र इतिहास श्रवण कर रहे हैं। महाराज साहब जी साधो की तलवंडी भाग ला रहे हैं और एक जिसका नाम है झूलना सिंह। झूलन सिंह उसनूं कहते सी कि वह दुतारा बजाउंदा है ते नाल नाल मस्त हो करके वो झूली जाता। तो जिस वे दुतारा बजा रहा सी ते माता सुंदर कौर जी की दासी ने उसनूं आवाज़ दी भी इधर परां बजा रहे हैं, इत्थे लागे आके बजा। वो लागे आ करके जो माता जी के पास उन्हें पूछा नहीं भी माता जी ने बुलाया कि जां तुसीं ही बुलाया। दासी ने आख्या भी माता जी ने तो नहीं बुलाया, मैं ही बुलाया है, पर माता जी को मैं बेनती कर देवांगी वो तुहाडे ते गुस्से नहीं होणगे। तो उन्हें करके सुर ते दुतारा बजाया ते माता जी ने दासी ने पूछा भी ये जिहड़ा दुतारा बजाउण वाला है कोई नाल शब्द भी गा लैंदा है कि नहीं। दासी ने आख्या कि नहीं, वो कल्ला दुतारा ही बजाउंदा है, शब्द नहीं गाउंदा। कुछ समा उत्थे बजाउंदा रहा ते फिर उथों उठ के आ गया। इधर गुरु कलगीधर पातशाह जीवां दी कल्याण करन वास्ते शिकार खेलन वास्ते गए हुए सन। जो संध्या पई महाराज वापस आए, ये जिहड़ा झूलन सिंह है इहने मन विच विचारी कुछ शर्म जी महसूस की, गैरत जी खाधी ते मन विच विचारदा कि मेरे तो बहुत वड्डी भुल हो गई है, मनमत हो गई है। जे मेरी अपनी भैन हुंदी जां मेरी माता जी हुंदे तां मैं उन्हां दे कोले किवें इस तरह जांदा। मैनू गुरु साहब जी दे महल महाराज दे धर्म पत्नी माता सुंदर कौर जी दे पास दुतारा नहीं सी बजाउणा चाहिए। तां इस तरीके दे नाल बहुत उन्हें शर्म धारण की, बहुत दुख पा के पछताया कि मेरे तो ये गलती हुई है। उस तो बाद इन्हें की किया, एक लड़ीवार प्रसंग अगे चलता है। साधो की तलवंडी का श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ध्यान करदे होइयां श्रद्धा भावना सहित सरवण करिए। प्रभात माई भाई गुरु दियां संगतां प्रेम सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तां बहुती उस वेले शर्म महसूस करके तां तिखी करद लै करके तिखी छुरी लै करके इसने चला दी। अपना गुप्त अंग कट करके ने सुट दिता। तां फिर इस तरह इन्हें नेम जिहड़ा है वो बोलन दा कीता। नेम ये कर लिया भी हुण जिन्ना चिर मैं जिउंदा रहांगा ना उन्ना चिर मैं चुप ही रहांगा, मैं बोलना नहीं। ये बोलन दा नेम कर लिया कि जिन्नी हुण मेरी उम्र बाकी होवेगी वो सारी उम्र जिहड़े मैं चुप रह करके सारी बतीत करांगा, बोलांगा नहीं। इस ये झूलने सिंह का हाल वेख करके सिंघां ने उस मौके ते ਇਹਦਾ जो ये झेड़ा है सारी ਇਹਦੀ वार्ता जो कुछ इन्हें किया है वो कलगीधर पातशाह जी नूं ਸਿੰਘਾਂ ने सुनाया बेनती करके। आख्या प्रभु जी ये जिहड़ा झूलन सिंह है ना दुतारा वजाउंदा सी इन्हें इस तरह किया ते हुण इन्हें ये मौन धारण कर लिया। इस तरह इन्हें नेम कर लिया कि मैं सारी उम्र बोलांगा नहीं, नेम ही धारांगा। महाराज इसने अपना गुप्त अंग कट दिता है ते बहुत खून वगया है। कलगीधर पातशाह ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पासों सुन करके कहन लगे भी ये इसने की कीता है। महाराज कहते इस तरह इंद्री कट्टण दे नाल मन की हबसता नहीं खत्म हुंदी है। जो मन की खाहश है
ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਚੱਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਝੂਲਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਲਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ। ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੂਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਮੁੰਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੂਣਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੇ ਅਕੂਆ ਵੀ ਨਾ ਕੂਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗੀ। ਲਖਿਓ ਅਕੂਆ ਇਨ ਕਹਿ ਤਬ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਝੂਲਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਈਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਇਸਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਇਸਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਗਰ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਛੁਡਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਲਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅਕੂਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਕੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਅਕੂਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੂਆ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਪਤੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਖਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਹਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕੂਆ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਦੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਦੀ, ਪਰ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੂਆ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਸਾ ਇਹ ਅਕੂਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਹੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੇਰ ਦਸਤਖਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੂਬਾ ਆਦਿਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਮਾਇਆ ਜੋ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਐਸਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਈ ਸੁਧ ਕਾਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਮੂਲ ਗੁਰਦਸ ਕਾਜ ਬੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਖ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਧਰ ਕੈ ਰੋਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ। ਬੇਕੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰੋਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਵਿਦਹਾਨ ਕਹਿ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਭਾਗਤ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਪੁਨ ਸਭ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਸੁਨਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਜ ਬਨੈ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮਝਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੀ ਨੌ ਸਤ ਗੁਰਬਤ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਛੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੀਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿਛੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਣ ਉਪਦੇਸਿਓ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰਾ ਪਿਛੇ 9 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਨਾਮ ਪਕਰਾਈ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪ ਲਵੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 2-4 ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਪਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਪਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕਹੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਵੀ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਣੀ ਉਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ।
जब की माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। फिर माला फेरदियां 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 भगत कबीर साहब जी जदों अगली अवस्था में पहुँच गए ना, तो फिर उन्हें कह दिता भी हुण माला की भी लोड़ नहीं, हुण तो मेरी रसना ही माला बन गई। बच्चे नूं पूरने की भी लोड़ पैंदी आ बचपन दे विच, जदों नवां नवां जांदा ना वो पढ़न वास्ते, तो उदों पूरने भी उन्होंने चाहिए। पूरने उत्ते वो लिखदा वा गुरमुखी के 35 अखर, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हा हा, पूरने पा के। पर जदों वो अगे चले जाता फिर पूरनिया की लोड़ नहीं रहिंदी। इस करके माला है, जे माला दे नाल जपिया जाए। फिर भगत जी जदों अगे चले गए, वो कहते हुण तां माला की लोड़ नहीं, हुण तां मेरी रसना ही सिमरनी आ। सिमरना भी कहा जाता ना माला नूं, तो सिमरनी भी कहा जाता। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। तो इस करके इत्थे माला का जिक्र आया। कलगीधर पातशाह कहन लगे, सिंघो नौवां पातशाहियां ने भाव भगती सेवा करन दी सिक्ख्या दित्ती आ, नाम जपाया वा संगत कोलों ते संगत नूं माला पढ़ाई है। पर महाराज कहंदे हुण असीं माला दे नाल शस्त्र भी पक्के फड़ाउणे अपने संगत नूं। गुर संगत कीती कीनी खालसा, संगत नूं खालसा बना दिता। इस करके जिवें पहले सरूपां दे विच तां सेवा का उपदेश बख्शिया है, माला फड़ाई है नाम जपण वास्ते, सेवा सिमरन ये बख्शिश की है। तो महाराज कहते असीं तो चंडी दे पाठ भी पढ़ावांगे। अब मैं चंडी पाठ पढ़ावां, महाराज कहते भाव वीर रस वाली बाणी भी पढ़ावांगे कि जिसनों पढ़ करके वीर रस आवे, जोश आवे, जिसनों पढ़ करके त्यार पर त्यार होवे। दशमेश पातशाह कहते भगौती की वार नूं चंडी कहा जाता। साध संगत जी चंडी की वार, चंडी की वार भी कहा जाता है, तो भगौती की वार भी कहा जाता है। जो अरदास की रोज़ पौड़ी आपां अरदास दे विच पहली पौड़ी सरवण करते हैं ना, ये चंडी की वार की ही पहली पौड़ी है, भगौती की वार की ही पहली पौड़ी है। एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह, श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। इथों दी के पहली पौड़ी है भगौती की वार की। अगे दसम पातशाह का पवित्र नाम ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन नाम, ये गुरु के खालसे पंथ ने अंकित किया। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार जीओ का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरू। ते गरीब नवाज साहब जी कहन लगे कि हुण असीं ये नाम दे नाल, सेवा दे नाल, माला दे नाल अपनी संगत नूं शस्त्र भी फड़ाउणे आ, फड़ाए आ, ते नाल नाल मारे कहंदे शांत रस वाली बाणी दे नाल हुण वीर रस वाली बाणी भी पढ़ावांगे। अब मैं चंडी पाठ पढ़ावां। दशमेश पातशाह कहन लगे खालसा जी हुण चंडी दे पाठ भी करावांगे। ते सिखां दे नाम दे नाल हुण सिंह नाम पक्का कर दिता भी जिहड़ा भी अमृत छके उहदे नाम नाल सिंह लगे। सिंह नाम रखावांगे, धरावांगे ते हत्थां दे विच शस्त्र फड़ावांगे। मारे कहंदे छोटियां छोटियां चिड़ियां तो हुण मैं बाज तुड़ा देंगा बाज। ये बचन कदी आनंदपुर साहिब की धरती ते भी कहे सी सतगुरां ने, जदों खालसे की साजना की उस मौके ते भी, ते जदों अपने पिता जी का पवित्र सीस का अंतिम संस्कार किया से आनंदपुर साहिब की धरती ते पौने 9 साल की उम्र दे विच उस वेले भी कहे सी ये बचन महाराज। ते ये हुण साबो की तलवंडी कह रहे आ
ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਕਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤੇ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਮਰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਆਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਗਿਲਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ ਤੁੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਜ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਫੜਾਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। 5 ਕਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਸ਼ਹਿਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਮਰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਵਾਵੇਗਾ ਰਖਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਦਬ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛਾਪ, ਛਾਪ ਮੈਨੇ ਮੋਹਰ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਈਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, 20 ਦਾ, 50 ਦਾ, 100 ਦਾ, 200 ਦਾ, 500 ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੋ, ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਵਾ, ਮੋਹਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ?
ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੜਾ ਲਾ, ਲਾਠੀਆਂ ਫੜਾ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਠੀਆਂ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਗੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਰਹੰਦ ਲਾਗੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰਾੜ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਹਿਰਾੜ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲ ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਫ ਪਸਾਰ, ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲ ਘਰ ਬਾਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚਲ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰਾੜ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਧਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਰਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹਿਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ
ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਡੱਲਾ ਲੈ ਨਰ ਕਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁਚੇਤ ਕਸ ਕਟ ਸਿੱਖ ਬਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲਏ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਜੇ ਬਹਿਰਾੜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਭੀਰ ਦੂਨ ਦਿਸ ਗੀਰਾ। ਇਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਬਹਿਰਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਇਓ ਰੋਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਚੇ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਤੇਰੇ। ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਵਾ, ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਰਾੜ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਆ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਿਕ ਸੈਨ ਮੁਰ ਭਰੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਆ ਇਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੇਲ ਕਰੈ ਨਿਕ ਝੇਲਤ ਜਾਵੇ। ਇਧਰਲੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ ਮੈਂ। ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲ ਕੋ ਕਰਤ ਫਿਰਤ ਆਪਸ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਿਕਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਵੇ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਨ ਜੰਗ ਮਚਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿਰਾੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਨ ਸਭ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਰਦ ਇਸੀ ਬਿਰਦ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਲੜਦੀ ਭਿੜਦੀ ਬਹਿਰਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਪਦ ਕਮਲਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਸਾ ਸਨ ਕਰ ਬੋਧ ਪਤਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਮ ਚੰਦਰਨ ਸਨ ਬਨ ਸਮਝਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹਿਰਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਗਹਿ ਸੰਘਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਬਾਰਨ ਧਰੀਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਵਾਏ ਕਰਾਹੂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਐਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ ਸਭ ਕਰਵਾਇਓ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ।
ਤੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਲੁੱਟੋ ਸਭ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟੋ ਭਾਈ, ਲੁੱਟ ਮਚਾਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰ ਕਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਧਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੋ ਬਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਲੁੱਟਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਬਲ ਕੋ ਕਰਨ ਧਕੇਲਣ ਤਬੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੋ ਭਾਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਾਓ। ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਧੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਵੀ ਮਚਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੜਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਆਪ
आपने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸਾਥ ਬਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੁਮਣ ਗਾਨੀ। ਸੁਮਣ ਵਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੁੱਟੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੁੱਟੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਪਵਾਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਜੈ ਪੁੰਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਥਾਈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਬਹੁ ਲਿਖਣਾ ਘੜੈ ਗੁਸਾਈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਧਰੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਚਾਰੀ। ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਏ ਦਮਦਮਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਖਕ ਬਣੈ ਪੜ੍ਹੈ ਸਿਖ ਰਾਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਹਸਤ ਇੱਕ ਉਤਰਤ ਭਏ। ਅਸ਼ਟ ਕਹੀਏ 8 ਤੇ 1 9 9 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਚੇਤ ਤੇ ਵੈਸਾਖ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਤੇ ਵੈਸਾਖ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे
समर्थ अगम पूरन मोहे मैया अंधकूप महाभयान नानक पार आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल कथा निता प्रत होत है सुनबो सिंह सुजान नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।